let us discuss about Mahavira, the 24th Tirthankara, real founder of Jainism. Original name was Mahavira, the great hero. Great hero. Let us discuss the biographical details. As he was represented by a lion, Simham, itadi yokka chihnam. Biographical details loki vaste, father was Siddharth and mother was a Lichavi princess. Lichavi, Vajji or Vaishali princess. Trishala Devi. And wife was Yashoda. Daughter was Annoza or Priyadashini. And his son-in-law was Jamali. So Siddharth had two sons. Vardhamana was the youngest of the two. So Vardhamana Mahavira was born in a royal family, a Kshatriyan family, Gnatri Kshatriya. What was the name of the family? Gnatri Kshatriya family, Gnatri Kshatriya clan. So father was Siddharth and mother was Trishala Devi, a princess of Vaishali or Vajji or Lichavi princess. Vajji is also known as Lichavi. Vardhamana Mahavira was born in the year 540 BC. క్రీస్తు పూర్వం 540లో జన్మించాడు and died in the year 468 BC. So he lived for 72 years. 72 సంవత్సరాలు జీవించాడు. Right. He was born in 540 BC at Kunda Grama. Name of the village Kunda Grama is located in the eastern part of India. Bihar, Vaishali. He was born at Kunda Grama, located in eastern part of India, Vaishali, in the year 540 BC, and died at Pava. This is also located in Bihar, Pavapuri. Died at Pava. So let us discuss the biographical details here. At the age of 30, he lost his parents and he went under a deep depression. And he lost interest in the worldly life, worldly things. And finally he took the path of ascetic life in search of truth and happiness. జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి తన యొక్క ప్రాపంచిక జీవితాన్ని వదిలి సన్యాస జీవితాన్ని తీసుకుంటున్నాడు. తన యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క మరణాంతరం సన్యాసిగా మారిపోతున్నాడు. సన్యాసిగా మారిపోయి he kept wandering from one place to another place for 12 years. He wandered for 12 years. First half of his wandering, first half of his ascetic life, he met Maskari Goshala Putta, friend of Vardhamana Mahavira. Maskari Goshala Putta propounded the theory of Niyati concept ni ప్రబోధించాడు. మస్కారి గోశాల పుత్త అజీవిక మతాన్ని స్థాపించాడు. మస్కారి గోశాల పుత్త, గోశాల పుత్ర ఇతడు అజీవిక మతాన్ని స్థాపించాడు. నియతి, నిర్ణయవాదం, నిశ్చయవాదం అంతా నిర్ణయించబడింది అంటున్నాడు మస్కాలి గోశాల పుత్త. రైట్. సో ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ the ascetic life Vardhamana Mahavira spent with his friend Maskari Goshala Putta. But due to the huge differences and disputes between the policies and philosophies of these two, Vardhamana Mahavira and Maskari Goshala Putta, which increased huge gulf between the two great personalities, and later he started ascetic life alonely. At the age of 42, he went Zrimbikapuram. Zrimbikapuram is located in the eastern part of India. Under a salt tree,
he was enlightened at the age of 42. See the thing. 42వ ఏట సాలవృక్షం కింద వర్తమాన మహావీరుడు జ్ఞానోదయం పొందుతున్నాడు and became కేవల who attained the ultimate knowledge, conqueror of the senses. Jina, conqueror of senses. Kevala, who attained the ultimate knowledge. Dehadinna, the one who performed Sallekana, and he destroyed his body without having food and water and giving maximum pain to the senses. Died of slow starvation. అన్నపానీయాల్ని వదిలి అన్నపానీయాల్ని తీసుకోకుండా తన యొక్క శరీరాన్ని వదిలేస్తున్నాడు. దేహదిన్నా అని పిలుస్తున్నాం. సి దీస్ టర్మ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. దేహదిన్నా. సో దేహదిన్నా మీన్స్ ద వన్ హూ సాక్రిఫైస్ హిస్ బాడీ. తన యొక్క దేహాన్ని తెగిస్తున్నాడు, పరిత్యాగం చేస్తున్నాడు. హూ రినన్షియేట్స్ హిస్ బాడీ అండర్ సల్లేఖనం వితౌట్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్, డయింగ్ ఆఫ్ స్లో స్టార్వేషన్. అంటే అన్నపానీయాలు వదిలేసి మరణిస్తున్నాడు. అందుకే దేహదిన్నా అంటున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ టైటిల్ హియర్, కేవల వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైటిల్ ఆఫ్ వర్తమాన మహావీర. కేవల మీన్స్ ద వన్ హూ అచీవ్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ అల్టిమేట్ పవర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అత్యున్నత కైవల్యం అనే జ్ఞానాన్ని పొందిన వాడినే కేవల అని పిలుస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ టైటిల్ హియర్, Jina means the one who controls his senses, desires. Who controls the senses and who controls the sexual desires. Renunciation, it's mandatory after becoming a Jina. It's mandatory of renunciation of sex, marriages and sex and worldly life. So this chastity of life is very important. Away from the worldly bonds, worldly desires, worldly life, worldly things. ప్రపంచం అనే ఈ సంఖ్యల నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే జినా. కోరికల్ని జయించాడు. అవి ఏ కోరికలైనా కావచ్చు. ఎటువంటి వాంఛ కూడా కలగకుండా వాటన్నిటినీ శరీరం యొక్క ప్రధాన ఇంద్రియాలైన జ్ఞానేంద్రియాలైన పంచేంద్రియాలను జయించిన వాడే జినుడు. జినా మీన్స్ కాంక్వరర్. కాంక్వరర్ ఆఫ్ వాట్? కాంక్వరర్ ఆఫ్ సెన్సెస్. కాంక్వరర్ ఆఫ్ ఐ, నోస్, ఇయర్, స్కిన్, టంగ్ అండ్ టంగ్. వీటన్నిటిని పంచేంద్రియాలు అంటున్నాం. మరి వీటన్నిటిపై నియంత్రణ కలిగి వాటిని జయించాడు, వాటిని తన అదుపులో ఉంచుకున్నాడు. ఆర్ అదర్వైజ్ మనసుని నియంత్రించడం ఎవరి వల్ల కాదు. సో జినా అంటే పూర్తి తన యొక్క సెన్సెస్ మీద పూర్తి స్థాయి పట్టును కలిగిన వాడు, నియంత్రణను కలిగిన వాడు, వాటిని జయించిన వాడు, వాటిని తన అధీనంలో ఉంచుకున్న వాడే జినుడు అవుతాడు. సో he got this status. So these three important titles of Vardhamana Mahavira are very important for the exams. చాలా ఎగ్జామ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడి నుంచి ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి. నెక్స్ట్, జృంభికావనంలో సాలవృక్షం కింద 42వ ఏట 30వ ఏట సన్యాస జీవితాన్ని తీసుకున్నాడు తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన తర్వాత. 42వ ఏట ఇతడు జ్ఞానోదయాన్ని పొందుతున్నాడు. రైట్. నెక్స్ట్, ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ Mahavira are very important here. So these teachings were mainly Bramhacharya and Anekantavada. Brahmacharyam means it's mandatory of renunciation of marriage and sex and worldly desires, and that is Brahmacharyam. So the first four principles, cardinal principles of Jainism, Satya, Ahimsa, Asteya, Aparigraha, and later the fifth principle added to the principles of Parshvanada, and these five came to be known as Panchasutras or Pancharatas in Jainism. What are they? Satya, Ahimsa, Asteya, Aparigraha
and the last one is Bramhacharya. And Anekantavada, and this is the theory of plurality. Anekam, plurality. All creatures had life in them. అన్ని జీవుల్లో కూడా ప్రాణం ఉంది. రైట్, ద థియరీ ఆఫ్ ప్లూరాలిటీ ఆర్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ వ్యూస్. ఒక దృశ్యాన్ని చూడడంలో దృక్కోణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, మనం 360 degrees అంటుంటాం. అన్ని విధాలుగా ఆలోచించే ఆ తర్క జ్ఞానం, దాన్ని అనేకాంతవాదం అంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ జైన్స్, ద థియరీ ఆఫ్ plurality or multiplicity, that is Anekantavada. I am going to discuss this is elaborately and elucidately. See here, doctrines of Jainism. జైన మతం యొక్క బోధనల్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన ప్రధాన అధ్యాయం. ఇక్కడి నుంచి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్కి చాలా సందర్భాల్లో ప్రశ్నలు వచ్చాయి, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే మనం ఇక్కడ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ముఖ్యంగా 3 jewels or 3 Ratnas. 3 jewels or 3 Ratnas. See, 3 రత్నాలను బోధించింది జైన మతం. ఆ 3 రత్నాలు ఏంటి? సమ్యక్ విశ్వాస, సమ్యక్ జ్ఞాన, సమ్యక్ క్రియా. సమ్యక్ విశ్వాస, రైట్ ఫెయిత్. సమ్యక్ జ్ఞాన, రైట్ నాలెడ్జ్. సమ్యక్ kriya, right path, right conduct. So these 3 are very very important. Right conduct or right action. See, samyak viswasa or samyak darshana. Next, samyak gnana means knowledge, viswasa means faith. And next, samyak charita, that is right action, samyak kriya. So these 3 are jewels, 3 important jewels of Jainism. జైన మతంలో 3 రత్నాలు అని పిలుస్తాం. jewel means, gem means ratnam, 3 gems of Jainism. సమ్యక్ క్రియ, సమ్యక్ విశ్వాస and సమ్యక్ జ్ఞాన, right faith, right knowledge and right conduct or action. Okay, these 3 jewels are very very important, taught by Tirthankara, Vardhamana, Mahavira. And next, Pancharatas, as we discussed early. Pancharatas: Satya, Ahimsa, Asteya, Aparigraha and Brahmacharya. Satya, Ahimsa, Asteya, Aparigraha and Brahmacharya. So as we discussed, the first 4 doctrines were preached by Parshvanada. The last doctrine was added by Mahavira, Vardhamana, Mahavira. Next, Anekantavada means the theory of plurality or multiplicity. ఒక విషయం పట్ల మనకున్న జ్ఞానాన్ని పలు విధాలుగా మనం ఆలోచించి తర్కం ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందడం, అన్ని విధాలుగా దాన్ని ఆలోచించడం. రైట్, అదే ఎందుకు కావాలి, ఇది ఎందుకు కాకూడదు, ఇవి 2 కాకుండా వేరే దానికి అవకాశం ఉందా, మరి ఎంతవరకు అది వాస్తవం, ఇటువంటి హేతుబద్ధ ధోరణి, శాస్త్రీయవాద ధోరణితో కూడిన ఒక సిద్ధాంతమే అనేకాంతవాదం. రైట్, థియరీ ఆఫ్ మల్టిప్లిసిటీ ఆర్ థియరీ ఆఫ్ ప్లూరాలిటీ అని పిలుస్తాం దీన్ని. బిలీఫ్ ఇన్ గాడ్. సో అకార్డింగ్ టు జైన్స్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాలసీ. సో ఎవ్రీవన్ మస్ట్ రిమెంబర్ అండ్ మస్ట్ ఫోకస్ హియర్. See, belief in God. And what was the belief of Mahavira and Jainism on God? Were they atheist or agnostic? As we know, Buddha was an agnostic who neither believes nor rejects the existence of God. But coming to Vardhamana, Mahavira and Jainism, according to Jain philosophy, God is existed, Almighty God is existed, but He is not the creator of this universe and this world. This world is created and maintained by universal law.
created and maintained by universal law, not by the God. God is not the creator of this world, according to Jain philosophy. See, ఈ ప్రపంచం అనేది, ఈ సృష్టి అనేది భగవంతుడి యొక్క సృష్టి కాదు, భగవంతుడు సృష్టించింది కాదు, ఇది విశ్వ నియమాల ద్వారా సృష్టించబడింది. ఆ విశ్వ నియమాలు ఏంటో నేను చర్చిస్తాను. రైట్, విల్ డిస్కస్ ద యూనివర్సల్ లాస్, కాస్మిక్ లాస్, కాస్మిక్ పవర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్. వీటి గురించి మనం ముందు ముందు చర్చిస్తాం. ఓకే, సో ద వరల్డ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అండ్ మెయింటైన్ బై యూనివర్సల్ లా. లాస్ట్ టైం కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సివిల్ సర్వీసెస్కి, గ్రూప్స్కి ఇక్కడి నుంచి. రైట్, మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ జోన్ వేర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ద క్వశ్చన్ కేమ్. ఓకే, సో విశ్వ నియమాల ద్వారానే ఈ సృష్టి ఆవిర్భవించింది, సృష్టించబడింది. కానీ ఈ ప్రపంచానికి మాత్రం సృష్టికర్త దేవుడు కాదు, సృష్టికర్త అతడు కాదు అంటున్నాడు. సృష్టికర్త ఉన్నప్పటికీ సృష్టికర్త అతడు కాదు. ప్రపంచం అనేది విశ్వ నియమాల ద్వారా ఏర్పడింది అంట. Hope you got the point of the discussion. Next, Sallekana. Sallekana is Ratha, giving maximum pain to the senses without having food and water. రైట్, అన్న పానీయాల్ని వదిలేసి, ఆహార పానీయాల్ని వదిలేసి శరీరానికి కృషింపచేయడం, నశింపచేయడం, శుష్కింపచేయడాన్నే ఏమని పిలుస్తామంటే సల్లేఖనం అంటాం. దీన్నే రైట్ టర్మ్ స్లో స్టార్వేషన్. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వాట్ ఈజ్ ఇట్? స్లో స్టార్వేషన్, స్లో స్టార్. అన్నపానీయాలను వదిలేసి దేహాన్ని శుష్కింపజేసి మరణించడం అంటే దేహాన్ని వదిలివేయడం. అదే దేహాదిన్నా అన్నాం వర్ధమాన మహావీరుని. బికాస్ హీ డిస్కార్డెడ్ ద బాడీ, he gave up it. Sacrifice. Next, Shadvada. This philosophy is very, very important. And this is again associated with Anekantavada. Shadvada, the two major elements of this universe. Dva. One is Jiva, another one is Ajiva. Jiva, Ajiva. One is soul, another one is Ajiva, that is physical matter. Jiva is eternal, while Ajiva means it is perishable. అంటే సోల్, ఆత్మ మరియు పదార్థం, ఆత్మ మరియు దేహానికి సంబంధించిన అద్భుతమైన జ్ఞానం మనకి షాద్వాదంలో ప్రబోధించబడింది. అండ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ అటైనింగ్ నాలెడ్జ్, అల్టిమేట్ నాలెడ్జ్. One-sided knowledge or one-sided approach never helpful, according to Shadvada. Multi-sided approach is very important. Multi-sided knowledge is very important. Right? Knowledge should not gain through one-sided approach, and that should be attained through multi-sided approach. This is the main policy of Shadvada, called Saptabhangi system. What is Saptabhangi system? Have a look. Saptabhangi. Maybe is existent, maybe is not existent, maybe is existent, maybe is not existent. బహుశా అది ఉనికిలో ఉంది, బహుశా అది ఉనికిలో లేకపోవచ్చు. చూడండి, బహుశా అది ఉనికిలో ఉంది, బహుశా అది ఉనికిలో లేకపోవచ్చు. మేబీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెంట్ అండ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్. రైట్, ఇది ఉనికిలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ నెంబర్ 4, అండ్ దట్ ఈస్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇండిఫైనబుల్. అది ధృవీకరించబడలేదు. బహుశా అది ధృవీకరించబడలేదు, అది ఉంది కానీ ధృవీకరించబడలేదే. రైట్, మేబీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెంట్ అండ్ ఇండిఫైనబుల్. అది ఉనికిలో ఉన్నప్పటికీ డిఫైన్ కాబడలేదు, ధృవీకరించబడలేదు. నెక్స్ట్, మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెంట్ అండ్ ఇండిఫైనబుల్. బహుశా అది లేకపోవచ్చు, అది ఉనికిలో లేకపోవచ్చు, అది ధృవీకరించకపోవచ్చు. నెక్స్ట్, మేబీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెంట్, నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ అండ్ ఇండిఫైనబుల్. అది ఉనికిలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, బహుశా ధృవీకరించకపోవచ్చు. సి ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ త్రూ సెవరల్ వేస్
in 7 ways called Saptabhangi system. What is it? 7-fold prediction of knowledge. జ్ఞానం అనేది ఒకవైపు నుంచి కాదు, పలు విధాలుగా మనం జ్ఞానాన్ని ఆర్జించే జ్ఞానాన్ని మనం సొంతం చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందులో సప్తభంగిమ, షాద్వాదంలో ప్రస్తావించిన సప్తభంగి వ్యవస్థ, సప్తభంగి సిద్ధాంతం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో దిస్ థియరీ ఆఫ్ Jainism is very, very important in order to possess the extreme knowledge, ultimate knowledge. Single or one-sided approach never help, and that may not good. And multi-dimensional approach is very important. Multi-dimensional approach is very important to possess the ultimate knowledge according to Shadvada. Shadvada literally means the method of examining different probabilities. The method of examining different probabilities. Why this is only, why not this? And why not this? Why not that? And why it is existent? Why not is it? Why it is existent? Why not it is existent? Why is definable and why not is definable? Define, indefine, existed, not existed. సో ఈ విధంగా ఈ నాలెడ్జ్ అనేది డిఫరెంట్ ప్రాబబిలిటీలో సంభావ్యత అంటుంటాం మనం, రైట్? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ డైస్, రైట్? ఒక నాణాన్ని ఇలా ఎగరవేస్తే బొమ్మ పడడానికి అవకాశాలు ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హెడ్ ఆర్ ట్రయల్? ఇలా మనం ప్రాబబిలిటీని చూస్తుంటాం. అదేవిధంగా ఒక పాచికను మనం ఇలా దొర్లిస్తే 3 ముఖాలు పైకి రావడానికి అవకాశం ఎంత ఉంది, రైట్? సో ఇలాంటి సంభావ్యతపై చాలా దృష్టి సారించింది సప్తభంగి సిద్ధాంతం. ఈ నాలెడ్జ్ అనేది వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని మనం పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అండ్ అల్టిమేట్ ట్రూత్ అనేది సాధ్యపడుతుంది. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటోంది సప్తభంగి సిద్ధాంతం. షాద్వాదంలో ఇది క్లుప్తంగా వివరించబడింది, రైట్? లెట్ us focus here. Anekantavada emphasize that the ultimate truth and reality is complex and has multiple aspects. That is the theory of plurality, right? And next, it refers to the simultaneous acceptance of multiple, diverse, even contradictory viewpoints. Multiple diverse ఉంటాయి ఇందులో, రైట్? మరియు కాంట్రాక్టరీ వ్యూ పాయింట్స్, ఒకదానికి మరొకదానికి చర్చ జరిగి దానికి దీనికి ఉన్న విభేదాలు బయటకు వచ్చి ఒక డిబేట్ మరియు డిస్ప్యూట్స్ ప్రారంభమై చివరికి ఒక అత్యున్నత జ్ఞానం అనేది ప్రాప్తిస్తుంది. అది అనేకాంతవాదం ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది అంటూ జైన మతం జ్ఞానాన్ని అర్జించే మార్గం గురించి క్లుప్తంగా వివరించింది. నెక్స్ట్, షాద్వాద ఆల్ జడ్జిమెంట్స్ ఆర్ కండిషనల్, హోల్డింగ్ గుడ్ ఓన్లీ ఇన్ సర్టైన్ కండిషన్స్, సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ సెన్సెస్. ఆల్ జడ్జిమెంట్స్ ఆర్ కండిషనల్ అంటుంది, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైమ్ హోల్డింగ్ గుడ్ ఓన్లీ ఇన్ సర్టైన్ కండిషన్స్ అండ్ జడ్జిమెంట్స్ ఆర్ circumstances or senses. So this is the main difference between Anekantavada and Shadvada. But ఒకదానికొకటి చాలా పోలికలు ఉన్నాయి దీనికి, రైట్? See here, one more difference, and that is Anekantavada and Shadvada. How differ Anekantavada from Shadvada? How different? So the basic difference between them is that Anekantavada is the knowledge of all differing but opposite attributes, whereas Shadvada is a process of the relative description of a particular attribute of an object or an event or a circumstance or senses. Okay. Next, our discussion on the universal laws, universal cosmic cycles,
విశ్వవలయాలు అంటుంటాం. ఈ విశ్వం ఎలా ఆవిర్భవించింది, దీనికి జైన సిద్ధాంతం ఏం చెప్తోంది, విశ్వవలయాల గురించి మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రైట్. సో అకార్డింగ్ టు ద జైన్ ఫిలాసఫీ there are two methods of this cosmic cycles of universal, of the creation of universe. One is progressive in nature, another one is regressive in nature. Progressive and regressive, avarohana and arohana antuntam. Right. Utsarpini and avasarpini, these two are very important. Avasarpini and utsarpini. According to the Jain philosophy, the universe has 6 different phases, different eras or different yugas. ఈ విశ్వం అనేది 6 యుగాలుగా ఉంది, 6 యుగాలుగా విభజించబడింది. మొదటి యుగంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా పుణ్యపురుషులే కనిపిస్తుంటారు. సుషమ 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 మీన్స్ నోబుల్ మ్యాన్, ద వన్ హూ డస్ గుడ్ డీడ్స్, మంచి కార్యాలు చేసేవాడు, మంచి పనులు చూసేవాడు, అతన్నే సుషమ. సుషమ అంటే అంతా మంచిదే. మొదటి దాంట్లో సుషమ సుషమ, రెండవ దాంట్లో సుషమ సుషమ ఓన్లీ, మూడవ దాంట్లో సుషమ అండ్ దుషమ. దుషమ అంటే ఇన్ ద సొసైటీ, ఇన్ ద థర్డ్ ఫేజ్. ఇన్ ద ఫోర్త్ ఫేజ్ దుషమ సుషమ. దుషమ అనేది సుషమను దాటుకుని ముందు స్థాయికి వచ్చేసింది. ఇన్ ద ఫిఫ్త్ ఫేజ్ అండ్ దట్ ఈస్ దుషమ. సిక్స్త్ ఫేజ్ దుషమ అండ్ దుషమ. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సుషమ అండ్ దుషమ? సో యూ మస్ట్ రిమెంబర్ హియర్ సింపుల్ థింగ్. సు మీన్స్ గుడ్, దు మీన్స్ బ్యాడ్. సుఖం మంచి జీవితం, దుఃఖం బాధాకరమైన జీవితం మనం చూసే ఉంటాం. సుపరిపాలన మంచి గవర్నెన్స్, గుడ్ గవర్నెన్స్. సుపరిమళం గుడ్ ఫ్రాగ్రెన్స్, ఇస్ ఇట్? ఆ విధంగా సుషమ అంటే మంచి యుగం, పుణ్యపురుషులు జీవించిన కాలాన్నే సుషమ అంటాం. పుణ్యపురుషులు ఉన్న దశనే సుషమ దశ అంటాం. దుషమ అంటే సమాజాన్ని భ్రష్టు పట్టించేవారు, సమాజ వినాశనం కోరేవారు, పాపాత్ముల యొక్క పుట్టుకతో కూడుకున్నది దుషమ. ఈవిల్ డూవర్స్ ఆర్ సిన్నర్స్, వన్ హూ డస్ సిన్స్ దుషమ, అండ్ వన్ హూ డస్ గుడ్ డీడ్స్ సుషమ. నోబుల్ మ్యాన్, హానరబుల్ మ్యాన్, రెస్పెక్టబుల్ మ్యాన్, పుణ్యపురుషుణ్ణే సుషముడు అంటాం. దుషముడు అంటే పాపాత్ముడు. మరి ఇక్కడ మనం గమనించాలి, మొదటి దశలో మొత్తం ఎక్కడ చూసినా కూడా పుణ్యపురుషులే ఉన్నారు. అవసర్పిణి గురించి చర్చిస్తున్నాం. జైన విశ్వవలయాల ప్రకారం మనకి ఈ విశ్వంలో 6 దశలు ఉన్నాయి. అందులో మొట్టమొదటిది అవసర్పిణి. ఫస్ట్ అనేది అవసర్పిణితో ప్రారంభమై మళ్ళీ ఉత్సర్పిణి దశకు చేరుకుంటుంది. మరి ఈ అవసర్పిణిలో మొట్టమొదటి సుషమ అంటున్నాం. ఎక్కడ చూసినా రైట్, స్ప్లెండిడ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్. సో గుడ్ సొసైటీ, మంచి సమాజం ఉంది, పుణ్యపురుషులు ఉన్న ఆ కాలాన్నే సుషమ అంటాం, మొదటి దశ. రెండవది సుషమ స్ప్లెండిడ్ అంటే ఇక్కడ కూడా మంచిదే ఉంది, పుణ్యపురుషులే ఉన్నారు. కానీ పుణ్యపురుషుల సంఖ్య అనేది క్రమంగా తగ్గింది రెండవ దశలో, రెండవ యుగంలో. విశ్వం యొక్క 3వ యుగంలో సుషమ దుషమ అంటున్నాం. అంటే పాపాత్ముకుల యొక్క చేరిక జరిగింది. పాపాత్ములు అనేవారు పుట్టుకొచ్చారు, పాపాత్ముల యొక్క జననం జరిగింది. అంటే పాపం చేసేవారు విశ్వం యొక్క 3వ యుగంలో ప్రారంభమయ్యారు. సో మోర్ స్ప్లెండిడ్, స్లైట్లీ ట్రబల్సమ్. రైట్, ఎక్కువగా పుణ్యపురుషులే ఉన్నారు, పాపాత్ములు అనేవారు తక్కువగా ఉన్నారు ఇక్కడ. రైట్, సీ ఇన్ ద 4th phase ఆర్ ద 4th stage ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్, Dushama were at prominent place. They were at first rank. They scored first rank and they pushed Sushamas back. అంటే దుషములు అనేవారు పై
ర్యాంక్ను సాధించారు, పై చేయిని సాధించారు, వారు తమ యొక్క ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకున్నారు. సి హియర్ మోర్ ట్రబుల్సమ్ స్లైట్లీ స్ప్లెండెడ్ అంటే పుణ్యపురుషుల రైట్, పుణ్య కార్యములు చేసేవారు రైట్, మంచి లక్షణాలతో కూడుకున్న సమాజం యొక్క ఉన్నతి అనేది దిగజారి పాపాత్ముల యొక్క ఉన్నతి పెరిగిపోయింది. నెక్స్ట్ దుషమా ట్రబుల్సమ్ ఓన్లీ, అండ్ ఫైనలీ దట్ ఈస్ దుషమా ఎక్స్ట్రీమ్లీ troublesome. See, in the first phase of this universe, extremely splendid, but in the sixth phase is extremely troublous. So this is called avasarpini, అంటే అవరోహణ నుంచి ఆరోహణకు చేరుకోవడం రైట్. అండ్ ఉత్సర్పిణి ఆరోహణ నుంచి అవరోహణకు చేరుకోవడం. దీని తర్వాత ఇంకొక వలయం ప్రారంభమవుతుంది, దుషమ సుషమ, ఈ విధంగా సుషమ, ఫైనలీ సుష్మ.